Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qaddaha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. الدواب فلم تحرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضفاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا مرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مرب أرواحنا إهدي الدين بإذنه الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن السلام القيوبي ورسولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بذلنا ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهل كنت في أيامي بدايتي توضعت يوم الجمعة ومضيت إلى الجامع فإذا هو قد امتلأ بالناس فأسأت الأدب وتخطيت رقابهم حتى وصلت إلى الصف الأول فجلست فإذا عن يميني شاب حسن الشكل والهيئة فقال ما هالك يا سهل فقلت بخير أصلحك الله وعجبت من معرفته فأخذني فرقان المول فوجدت منه وصرت متحيرا بين تخطي رقاب الناس إلى الخروج ولا أقدر على الصبر فالتفت إلي وقال أخذك فرقان البول يا سهل فقلت نعم فنزع هرامه عن كتفه
وغطاني به وقال لي قم واقضي حاجتك وأسرع لتلحق الصلاة فأغمي علي ثم أوقفت وإذا بباب مفتوح ومناد ينادي ادخل يا سهل وقضي حاجتك فدخلت فإذا ببيت عظيم ونخله بجانبها مطهرة وسواك ومنشفة وبيت راحة فخلعت ثيابي وقضيت حاجتي وتودعت وتنشفت وإذا بصوت أسمعه يقول يا سهل قد قضيت حاجتك فقلت نعم فرفع الهرام عني فإذا أنا جالس في مكاني لم يشعر بي أحد فزاد تفكيري وصرت بين مكذب ومصدق فلما صليت اتبعت أثر الشاب لأعرفه فإذا هو دخل البيت الذي قضيت فيه حاجتي فالتفت إلي وقيل صدقت يا سهل قلت نعم ثم مسحت عيني وفتحتها فلم أرى له أثرا فرضي الله عنه وأرضاه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به وركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Sahlun, berkata Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah, ini seorang kekasih Allah beliau ini, Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Ini beliau di antara beliau min awliyaillah, di antara kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kuntu fi ayyami bidayati, aku dulu pernah di hari-hari aku pertama kali bidayah, permulaan ibadah kepada Allah. Ini waliullah semua ada bidayahnya, ada permulaannya, ada nihayahnya, ada penghabisannya. Jadi sama kayak kita orang, ada proses belajarnya. Jadi tidak ada waliullah, tidak ada kasih Allah, melainkan mereka semua dalam proses apa? Belajar. Jadi nggak ada tanpa belajar. Makanya kalau sekali ketemu ada orang yang bisa jalan di atas air, kemudian bisa terbang, jangan tertipu. Kenapa demikian? Sampai kita melihat sejauh mana keilmuan dia dalam agama dan sejauh mana pengamalan dia dalam ajarannya Rasulullah SAW. Kalau berenang, apa namanya? Jalan di atas air, ikan juga bisa. Kalau terbang di atas udara, burung juga bisa. Orang sekarang ngejar itunya, akhirnya terbang nggak balik-balik kayak wakum. Akhirnya begitu orang nyari itunya, nyari apa itu? Nyari kelebihan. Padahal semua kekasih Allah tidak ada yang demikian. Mereka beribadah atas dasar ilmu. Jadi nggak kebanyakan ibadah. Bukan mereka tidak ada ilmunya banyak. Dan ibadah mereka atas dasar apa? Ilmu. Kalau sekarang kan, kayak sekarang ya, Ramadan. Euforia sesaat. Kemudian juga semangat sesaat. Jadi nggak ada yang terus menerus, nggak ada yang istiqamah, nggak ada. Ramadan masuk, orang yang tumben ke masjid, tumben ya, orang yang tumben ke musola, orang yang tumben baca Quran, tumben. Sebentar doang semangat mereka, besoknya sudah hilang,
Kenapa demikian? Dasarnya bukan ilmu, dasarnya nafsu yang ada. Jadi pengen berjamaah ke masjid, pengen berjamaah ke mushola, pengen macam-macam baca Quran, nafsu doang. Dasar ilmu nggak ada. Akhirnya demikian tuh. Akhirnya dia punya ibadahnya hanya sesaat doang. Semua sebentar sudah hilang. Handphone matiin kalau bisa. Ganggu tuh. Orang yang lebih banyak gak punya handphone, yang lebih gak punya handphone banyak. Sekarang kita didik begitu. Matiin aja, lempar. Lempar aja handphone. Mengganggu tempat ibadah, buat kebaikan. Allah. Lempar ke kantong aja saja. Ya, itu dasar ilmu demikian. Jadi tidak ada kekasih Allah, waliullah, maka mereka apa? Dasar ibadah mereka atas dasar ilmu semua belajar. Jadi nggak belajar. Jadi manakala kita menemukan ada seorang yang mengaku dia kekasih Allah, tetapi tidak ada ilmunya, pastikan dia bukan kekasih Allah, pastikan dia bukan waliullah. Yang tertipu kita, yang tertipu. Modal orang sekarang, apalagi zaman sekarang kita lihat macam-macam. Nah ini kata Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini seorang kasih Allah, waliullah, wali min awliyaillah. Kata beliau, kuntu fi ayyami bidayati, aku pada waktu pertama kali ibadah. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau pertama kali ibadah menggunakan tasbih subhanallah. Jadi tasbih yang sering kita pakai itu bukan bid'ah, apalagi bid'ah dalalah. Tasbih yang sering kita pakai itu bukan bid'ah, apalagi bid'ah dalalah. Sudah dikenakan oleh Raisut Tabi'in, oleh pemimpin daripada ulama-ulama zaman Tabi'in, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Beliau sudah pakai tasbih itu. Jadi tasbih yang kita pakai bukan bid'ah dalalah. Kata beliau apa kata? Kali saya Imam Sahal bin Abdullah, pertama kali saya ibadah kepada Allah, dasar ilmu ya. Tawadda'atu yaumal jumu'ati. Saya berwudu untuk melakukan sholat hari Jumat. Ingetin yang lagi ya. Pas kita takbiratul ihram, Allah, niat di hati, aku niat sholat fardu Jumu'ah. Aku niat sholat fardu Jumu'ah ma'muman. Kalau jadi imam, aku niat sholat fardu Jumu'ah imaman. Atau bahasa Arabnya usalli fardal jumu'ati, mimnya dhammah. Usalli fardal jumu'ati imaman atau usalli fardal jumu'ati ma'muman. Jadi jangan kita bilang Jum'ah. Jum'ah itu bahasa Indonesia, Jumat bahasa kita itu. Kita kan bahasa Indonesia, antara Indonesia itu sering banyak bahasa serapan. Jadi dari Arab diserap menjadi bahasa Indonesia. Majallah itu bahasa Arab, asalnya majallah. Rakyat asalnya ra'iyah. Majlis permusyawaratan rakyat itu majlis bahasa Arab. Permusyawaratan musyawarah bahasa Arab. Rakyat ra'iyah bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Indonesia itu diambil serapan dari bahasa Arab. Ini menunjukkan Indonesia itu mereka mayoritas adalah orang-orang yang beragama Islam, Muslim kebanyakan mayoritas. Jadi diambil kebanyakan bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Ramadan ya, Ramadan. Jangan Ramadan, tapi Ramadan. Ramadan artis kita kan bukan artis. Ramadan. Ramadan. Jangan Ramadan. Ramadan tiba. Ramadan lagi ngerokok di depan. Ramadan. Ramadan. Kita bilangnya Ramadan. Nah, beliau ini berwudu untuk melakukan salat fardu Jumu'ah. Wa mabaitu ilal jami'i. Dan beliau pergi ke masjid jami'. Ada masjid ghair jami'. Pada hukum syara', pada hukum agama, ada hukum yang ada masjid yang disebut dengan masjid jami', ada masjid yang disebut dengan masjid ghair jami'. Masjid jami', masjid yang dilakukan sholat Jumat padanya. Sementara masjid ghair jami', masjid yang tidak dikerjakan sholat Jumat padanya. Musholah langgar surau hanya ada di Indonesia. Musholah langgar surau hanya ada di Indonesia.
Kalau kita ke Timur Tengah, kalau kita ke negara-negara yang mereka kayak model Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, kemudian kita ke Yaman, itu nggak ada musalla. Adanya masjid jami atau masjid yang ghair jami. Musalla hanya ada di Indonesia. Musalla, surau, langgar, apa lagi itu? Iya, musalla, surau, langgar. Makanya bagaimana hukum musalla? Bagaimana hukum surau? Bagaimana hukum langgar? Ulama kita sudah bahas, kita para ulama sudah dibahas itu masalah hukum apa tadi? Hukum musalla, hukum surau, hukum langgar. Bila musalla jadikan sebagai tempat bermain anak-anak, maka hukumnya tidak sama dengan hukum masjid. Itu musalla diperbolehkan untuk perempuan yang sedang haid nifas memasukinya. Larangan nggak ada. Tapi kalau musholah di Jakarta, Indonesia khususnya umumnya, kebanyakan kan dipakai buat apa? Buat ibadah. Makanya hukumnya sama dengan hukum apa? Masjid yang jami atau masjid yang ghair jami. Perempuan yang haid dan nifas dalam madhab kita, madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid atau musholah. Musholah nggak boleh, haram. Perempuan lagi haid nggak boleh masuk musholah. Ini bicara madhab kita, madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau demikian keadaannya itu. Nah, sekarang orang pada berlomba-lomba bikin masjid jami tanpa atas dasar ilmu. Ini pesan wanti-wanti setiap musola yang ngajar tuh, dia bilangin, ini jangan jadi masjid jami ya. Tetap sampai mati jadi musola. Jangan pernah jadikan apa? Masjid jami. Jangan pernah. Dan jangan tertipu oleh orang-orang yang bilang, boleh jadi apa? Masjid jami. Lihat dulu siapa dia. Kalau yang bicaranya, nggak semua guru agama menguasai pada masalah bidang agama. Tidak semua guru agama itu menguasai pada sebuah bidang. Contoh, ilmu falak. Di Bukit Duri ada induk ulama kita, Kiai Haji Hasan Basri, rahimahullah. Itu beliau ahli falak. Tempat kita Bukit Duri. Dan Indonesia, pemerintah Indonesia, zaman beliau itu, beliau di antara ulama yang dijadikan sebagai rujukan untuk penentuan satu Ramadan, satu apa? Syawal. Di Bukit Duri sendiri sekarang itu ilmu sudah apa? Sudah hampir hilang, sudah hampir habis. Kita mau belajar, kan begitu. Nah, itu contoh yang paling kecil. Yang kedua, ilmu faraid. Juga udah apa? Udah hampir habis. Itu ilmu yang pelik-pelik semua. Apalagi untuk permulaan mencapai hal itu kan mesti ada sarana ilmunya, ada ilmu lugha, ada ilmu syarat, ada ilmu nahwunya itu untuk mencapai itu ilmu. Nah sekarang udah kebanyakan orang sudah hilang pada masalah itu, dan tidak semua guru agama menguasai pada masalah apa? Agama. Makanya nggak boleh. Imam Malik aja ditanya, beliau ini tertanya. Itu hampir puluhan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, bilang jawab apa? La adri, saya tidak apa? Saya nggak tahu. Oh, sekarang anda, sekarang ditanya jawab, ditanya jawab. Padahal belum tentu dia tahu hukum yang sebenarnya itu bagaimana hukum. Jadi masjid jami adalah masjid yang diadakan sholat Jumat, makanya itu musalla, surau, langgar bila tidak memenuhi persyaratan yang ulama catatkan pada kita mereka semua, maka tidak diperbolehkan untuk jadikan sebagai apa? Masjid jami. Ini masalah nih Nur Rahim, tapi jangan jadi masjid jami. Saya takut nanti dari besar masjid jami sampai lantai 10 nanti atas lagi masjid jami. Jangan, tetap masalah Nur Rahim tetap. Orang sekarang bikin masjid jami jamaah nih gak ada, kan begitu. Sungguhnya yang paling penting pengajiannya pengajiannya nggak ada sama sekali. Ada pengajian di mana adanya doang. Nah seperti itu ya. Jadi ini Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pada waktu permulaan beliau ibadah kepada Allah, beliau berwudu, kemudian beliau pergi ke masjid jami. Fa'idah huwa qadim tala'a bin nasi. Pas beliau masuk masjid jami, boleh penuh jamaah. Nah, ini kita kalau boleh penuh jamaah, sekira-kira memang tidak ada tempat yang kosong untuk kita tempati,
Maka pada hukum syara tidak diperbolehkan kita untuk melangkahi kaki kita di pundak-pundak orang lain yang sudah duduk di masjid jami tersebut. Ente pengen ke depan, jangan datang jam berapa? Jam 12 atau pas khotib naik datang. Pengennya di mana? Di depan. Udah tahu datangnya apa? Belakangan. Kalau pengen depan dari abang ada subuh depan tuh. Udah ke depan, udah sendirian tuh. Itu insya Allah nggak apa-apa itu. Bahkan subuh udah masuk masjid Al-Huda tuh. Dia malah kata orang apa ya? Takut ditekin orang lain. Jangan udah terlambat. Datang udah terlambat, orang diapain? Langkah-langkahin, itu nggak boleh, haram. Kecuali kita lihat di depan masih ada apa? Kosong. Makanya DKM pengurus itu mesti bicara di speaker demi bicara. Maaf bagi para jamaah sekalian, silahkan untuk apa? Mengisi soft yang masih apa? Yang masih kosong. Tujuannya nanti biar orang lain yang baru datang tidak melangkahi pundak-pundak saudara yang lain. Kebanyakan orang kagak duduk semaunya, sementara depannya masih ada, masih kosong. Boleh nggak dilangkahin? Boleh, silahkan. Tapi ingat, kita ada adabnya. Maaf Pak, di sini sih Pak nih, saya ke depan. Jadi jangan langsung diapain? Kalau ente pergi haji umrah, ini nggak berlaku. Karena madhab lain ada banyak. Ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah lihat itu orang Turki. Kan Turki madhabnya Imam Abu Hanifah. Orang Turki. Saya lihat sama orang India. India sama madhab Imam Abu Hanifah. Ini tempat masih muat untuk satu orang. Pas orang Turki kan gede-gede badannya. Pengen masuk, nggak dikasih orang India. Begitu itu tetap kekeh orang India. Kaki dia main. Jadi badan digedein. Padahal masih muat apa? Satu orang. Orang Turki diem aja sampai dia ngomong kayak pakai bahasa Arab, minta maaf pengen duduk situ, tak dikasih. Pas lagi ada nih orang Turki bangun kalau udah kesel, digendong tuh orang India, taruh sebelahnya, langsung duduk begitu. Gak pernah ada orang Turkinya gede, orang India kan gak terlalu gede, gak kayak orang Turki. Artinya apa? Kalau seandainya ada slot yang masih kosong, maka kita diperbolehkan untuk apa tuh? Untuk mengisi ke depan. Kalau nggak bisa, maka tidak diperbolehkan. Maksakan diri untuk apa? Untuk ke depan. Adabnya begitu kita tuh. Jadi pas Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah datang ke Masjid Jami, orang udah apa? Udah penuh orang. Sunnah kita tuh, sunnah datang kalau bisa jam 11-an datang ke masjid. Jangan jam 11:30, entar-entaran. Kalau ngantri sembako aja duluan, nah ngantri bansos duluan, giliran pengen ke masjid ada pahalanya, entar. Kadang-kadang ada yang sengaja ngajak, milihnya di rumah penduduk, sengaja ngajak emang tuh. Emang nih orang ini nyediain sengaja untuk biar orang nanti yang nggak kebagian di dalam bisa ke rumah beliau, betul begitu. Tujuannya itu. Tapi pada akhirnya orang sengaja ngajak. Masjidnya belum penuh, kemudian pekarangannya belum penuh, udah apa? Masuk ke rumah penduduk. Dia nggak tahu di situ ada hukum. Bagaimana hukumnya? Selama soft yang di jalanan tidak menyambung ke dalam itu rumah, maka dihukumkan tidak sah sholat Jumat yang dikerjakan di sana. Contoh Al-Huda. Ada sih kagak terjauh yang dekat Bata Ajung deh. Kadang-kadang di tempat masjid, di tempat wudhu yang samping sebelah kiri itu penuh orang. Astagfirullahaladzim, ini nggak sah, ini nggak boleh kejadian kayak begini. Kalau dulu masih ada pintu samping dari tempat duduk kemana? Akses ke dalam masih ada. Kemudian ditutup tuh dengan alasan nanti khawatir jamaah yang kakinya basah masuk ke dalam masjid, bikin karpetnya jadi apa? Basah, lembab, ditutup tempat tuh. Nah, tetap orang-orang yang dulu tuh sudah istiqomah ibadah di sana. Kan luar biasa ini. Ada orang yang istiqomah ibadah tapi nggak ada ilmu. Yang dia emang kebiasaan sembahyang, kalau terlambat situ sembahyangnya, itu tidak mau meninggalkan tempat tersebut. Oh, luar biasa itu. Ada asal nggak begitu? Nggak asal, nyambung asapnya itu. Nyambung sopnya.
DKM udah teriak-teriak, tetap tuh orang kekeh di situ. Nah, jadi kesian kita lihat nih orang begitu. Dibilangin sama DKM sudah, domain sudah, tapi masih apa? Masih nggak mau merapiin juga, udah gugur kewajiban. Tapi di atas masih lowong. Atas lowong, atas masih lantai 2 Al-Huda tuh masih lowong, masih banyak. Orang lebih pengennya apa? Di luar. Jalanan mau jalanan, gitu dia tuh orang. Kan malaikat absen tuh. Di kita kan di hadis kan malaikat absen. Orang yang masuk masjid, di absen malaikat ditulis. Namanya sebutin tuh. Haji Effendi bin Haji ada catatannya tuh di malaikat tuh ada tuh catatannya ada. Jadi orang yang sebenarnya di luar catatannya ada tuh malaikat. Nah ya ada malaikat tuh. Tapi dapat pahala insya Allah kalau sah ibadahnya. Kita kan pengen malaikat jahat. Kalau lagi bagian masuk saya pengen ada jahat. Kalau bagian ini namanya nggak ada teh. Kita kadang-kadang ya urusan dunia perut gitu maksimal. Kadang-kadang urusan akhirat yang kita bakal ada di situ kepastian kita kan situ semua. Ente melihat rumah bagus itu bukan rumah kita di dunia. Rumah yang sesungguhnya di mana? Kuburan tuh lihat kober itu sesungguhnya rumah kita itu yang rumah sesungguhnya kita di situ, rumah kober itu di situ yang sesungguhnya. Setiap orang siapapun dia, mau orang miskin, mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa, mau pejabat, murah ya tetap masuk ke situ. Pada kekal semua dalam dunia. Ente pikirin siapa ya? Orang-orang besar dunia dulu. Besar dunia ya bukan akhirat ya. Dunia, Fir'aun, Haman, Qarun. Sekarang kemana semua? Kubur semua, habis semua. Namrud. Siapa mereka semua orang besar semua. Hitler, sampai lagi. Mahatma Gandhi, semua dikubur semua. Nggak ada orang-orang besar dunia itu nggak dikubur semua, masuk kubur semua. Nggak ada. Jadi orang nggak memilih walal akhiratu khairun laka minal ula walal akhiratu khairu abqa. Padahal dunia yang kita tempat sekarang ini bukan tempat kita, bukan. Kita bakal mudik. Mudik itu kan satu gambaran dari Allah bahwa kita bakal pulang nanti ke kampung sungguhnya kampung akhirat. Sini dulu ada bapaknya Kompendi, Haji Soleh, ada Haji Korsi. Kalau yang meninggal semua nggak ada. Ada Haji Yurus, bapaknya Haji Endang, Haji Yurus, nggak ada semua. Tapi mereka orang baik semua dalam agama. Mereka orang-orang ikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berpulang ke rahmatullah, ada anaknya, ada cucunya yang terusin. Demikian janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Jadi pas dari Imam Sahal bin Abdullah beliau masuk ke dalam masjid, orang udah apa? Orang udah penuh. Ta'asatul adabah. Beliau nggak bagus adabnya. Watakhaitu riqabahum. Beliau langkahin tuh punggung orang, pundak pun orang beliau langkahin tuh. Kan tuh nggak boleh. Kecuali tadi itu, kecuali ada tempat yang apa tadi? Yang kosong, silahkan boleh. Hatta wasaltu lis-saffil awwali, sampai aku sampai pada saf yang keberapa? Yang pertama sunnah tuh kita kejar saf yang pertama kata Rasulullah SAW. Kalau orang tahu keutamaan yang ada pada saf yang pertama, mereka pasti akan mau dikocok, diundi untuk apa? Untuk masuk berada pada saf yang pertama. Kajalas tuh, maka beliau langsung apa? Langsung duduk. Pas dia langkahin punggung orang, pundak orang, dapat di saf pertama langsung apa? Langsung duduk. Faidah an yamini, kata beliau, kata Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah, tiba-tiba sebelah kanan saya ada syabun, ada seorang pemuda hasanus syakli wal hayati, pemuda yang sangat tampan. Tiba-tiba sebelah kanan melihat ada apa? Seorang pemuda yang sangat tampan. Bukan opik, bukan. Apa dong? Ya boleh, cakep anak muda deh. Rasulullah SAW, ayyuhasyabbu taliku syahwatahu anta indika ba'di malaikat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak muda yang engkau masih muda tapi meninggalkan syahwat engkau. Anak muda yang bisa meninggalkan apa? Syahwatnya. Anak muda kan hindari pengen tidur. Anak muda pengennya hindari jalan-jalan. Lagi puasa begini kan, pengennya macam-macam. Healing tuh anak muda banyak kan. Iya healing yang gak healing tapi ya.
Ini kan pengen healingnya eling. Ini kan healing orang sekarang tidak eling. Healing pada akhirnya tidak apa? Tidak eling kepada Allah. Kita dalam apa pada syariat itu Nabi nganjurin, tapi healingnya apa? Healing yang eling kepada Allah, lalu diperbolehkan healingnya eling kepada Allah. Karena orang healing tapi nggak eling. Nah, pada akhirnya healing akhirnya dia apa? Udah karuan akhirnya. Healing pusing, iya. Pusing, dapatnya habis, healing pusing. Nah, yang Nabi ajarin healing, tapi healing apa? Baca Quran, hadir di majelis ilmu, kayak begitu, itu healing baru. Orang banyak dari YouTube sekarang belajarnya. Nanti pas dia mati yang datang guru dari YouTube kan? Belaga orang kampung belajar dari YouTube. Pas mampus nanti manggil guru kampung juga, ada nggak mau begitu? Nggak mau. Diundang tahlil ada nggak mau, ada nggak mau. Banyak yang lain aja udah. Kenapa demikian? Dia nggak pernah meluangkan waktunya untuk agama. Itu orang sangat kikir waktunya untuk meluangkan untuk apa? Untuk agama. Kan di mushola, masjid kan ada pelajaran agama di situ. Yang dibaca kitab-kitab para ulama. Dia nggak mau luangin waktu sedikit doang, setengah jam, kan bayaran gratis. Kan yang bayar siapa? Cocok yang bayar. Kita cuma duduk doang dengerin, nggak ada yang bayar, emang kan nggak ada otaknya. Emang yang bayar kan BKM. Jadi kita cuma hadir. Pengajian di Jakarta semua gratis. Pengajian di Jakarta semua apa? Gratis. DKM yang mikirin, DKM yang ngurusin. Ya, sebegitu gratis tapi orang masih apa? Masih nggak mau. Jadi orang belajar sekarang ngaji dari YouTube, ngaji dengan guru Ustadz A, Ustadz B yang masuk bilang mana Ustadz, saya dengerin tadi Ustadz, iya bagus, nanti lo mati dong sendiri, panggil tuh guru. Jadi udah apa zaman kayak begitu kita tuh orang udah menganggap enteng, padahal ulama sudah bilang kita nggak boleh kalau ngaji itu lewat apa? Lewat media, harus seperti ini muwajahah, harus duduk bareng dengan seorang guru. Laulal isnad laqala man syaa. Al-isnad minad din, harus ada mata rantai belajarnya kita dengan guru. Jadi beliau mau lihat ke sebelah kanan ada seorang anak muda yang sangat tampan, masih panjang. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah.